Hi students, welcome to the business study class. In the previous class, you already know the multinational corporations or the global enterprises, its meaning and features. Today class, we have to discuss about the joint venture. The joint venture. A joint venture is a pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal. A joint venture is a pooling of resources and expertise by two or more business organizations to achieve a particular goal. That means joint ventures are the organization. It involves two business organizations. That is two business organizations joining together and they invest their funds and their expertise to increase their marketing activities or to sell their products with the aim of earning more profits. Joint venture, it is the organizations, it includes two parties, two business organizations and their resources and their expertise are included as a one organization in the aim of production and in the aim of more production and increase its sales activities to earn with the aim of earn more profit. Joint venture ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಭನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, Sony Ericsson, etc. These are the examples of joint venture. Maruti, it is one motor company. Suzuki is also one type of motor company. Japan company, Indian company and Japan company. They are joining together and undertake same business activities. Motor vehicles manufacturing company with the aim of increase their sales and earn more profit. Okay, Maruti, Suzuki, Sony, Ericsson, etc.
Next, hi students, these are the benefits of joint ventures. Joint ventures ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಯಾಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ benefit is to increase the resources and capital. Increase resources and capital. The main aim of joint ventures, that means one company, one organization join with another organization with the aim of increase their capital or its funds and its resources. It helps the organizations to produce in a large scale and sell in a large scale and earn more profits. Okay, when increase the resources or capital in the organizations, that company, that joint venture may produce a products in very large scale that helps to the company to earn more profits. ಫಸ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗ, ಫಾರಿನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, to access to new markets and distribution networks. Another advantages to the foreign companies or for the multinational companies joining into the local companies or domestic companies, they can access a new markets in the domestic markets, and also they can take an advantages of distribution networks to distribute their products. This is the second one. What is that? They can obtain, the foreign company can obtain a new markets in the markets in the local market, domestic market, and they can take an advantage of distribution networks. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಸುಜುಕಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮಾರುತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಏನು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, there is a wide market in India. The Suzuki company can reach a wider market in wide Indian market, and it can help to use the distribution channels of the Maruti company. Suzuki company ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾರುತಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ.
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು. ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾರುತಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ. ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ for joining a company with another company. Next one, access to technology. It is the major advantage to some companies. Okay, some of the companies joining with another company with the aim of obtaining, using their technology in their product, in their production. Okay, when using the high techniques in their production, they can produce a good quality of a product and sell them to the consumers. That is another aim or another advantage to joining with another company. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಯಿತು. ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಪಾನ್ ಕಂಪನಿ. ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೀವೇನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ, ಚೈನಾ, they use advanced technology than the Indian companies. Therefore, the Indian companies want to access these technologies in their productions. Therefore, they join with the Japan companies or Suzuki companies. ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಜಪಾನ್ ಆದರೂ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದ. ಹೋಂಡಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ. ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಂಡಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಥಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಡಿಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೀರೋನೇ ಬೇರೆ, ಹೋಂಡಾನೇ ಬೇರೆ. ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಹೀರೋ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೋಂಡಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನೋವೇಷನ್ means use of new ideas in the production or create a new products. It is the innovation, that is research and development for producing new products. It is called innovation.
ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ multinational companies. They have some these activities made by some multinational companies. Therefore, the Indian companies wants to access or use their innovative ideas in their product or a production. This is another benefit or advantages for the joint venture. ಅಂದರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅವ್ರೇನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ joint venture. Next one, low cost. When due to more production, due to more capital, okay, due to use of high technology, it is helps to produce goods in low cost at a minimum cost and sell the product to the consumers at a reasonable price. Helps to sell the product to the consumers at a low price or reasonable price. Okay, low cost. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತು. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ರೇಟಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈ ಮಿಷಿನರಿಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. This is another advantage. One company, one party can access or can obtain, can use the name of or the goodwill of the other companies. It helps to one company to use a brand name of other companies to join in with that company. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೇಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಹೀರೋಗೆ. ಆ ಹೀರೋಗೆ ಹೋಂಡಾ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನೇಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನೋವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.